네, 다음입니다. Principles for Teaching Listening Skills라는 것은 이제 수업 중에서 이 listening skill, 듣기라는 그 기능을 가르칠 때 어떤 원리에 입각해서 가르쳐야 하나. 그 원리라 하면 지금 우리가 의사소통 중심 수업에서의 교수법을 보고 있기 때문에 의사소통 중심 수업의 그 맥락과 일치하는 그런 listening skill을 티칭하는 원리입니다. 그래서 하나씩 보도록 할게요. Several decades of research and practice in teaching listening comprehension have yielded some practical principles for designing classroom oral comprehension techniques. oral이라는 거는 oral이 아니고 oral이라는 거는 듣는 거예요. So these principles should help you to create your own techniques and activities. 그래서 아래 쪽에서 이제 이루어질 그런 프린시플을 따라 하다 보면 교사 스스로의 어떤 티칭 테크닉을 개발할 수 있게 된다. Some of them, especially the second and third, 두 번째 그리고 세 번째, actually apply to any technique. 그러니까 두 번째 거와 세 번째 거는 사실 어느 테크닉이건 연결이 되는데 적용이 될 수 있는데, the others are more germane to listening. 다른 것들은 listening에 더욱더 특화되어 있다라고 하네요. 그럼 1번부터 쭉 한번 보도록 할까요? 1번의 경우 include a focus on listening in an integrated skills course. integrated 그 통합 수업 모델이죠. 읽기, 쓰기, 듣기, 말하기 총 4가지의 그 스킬이 있는데 그 스킬을 2가지 이상 결합해서 함께 하는 액티비티를 이용하는 것을 integrated skill, 뭐 integrated model이라고 이야기해요. integrated classroom이라고 이야기하고 그래서 integrated skills course 여기 그 통합되어 있는 수업 운영함에 있어서 include a focus on listening. 특히 listening에 포커스를 둔 액티비티를 도입해라 이 말이네요. 그러니까 뭐 듣기하고 읽기를 통합해 있다. 듣기하고 읽기 스킬을 동시에 씀에도 불구하고 듣기가 한 80% 정도 차지하게, 70% 정도 차지하게 그런 수업을 만들라는 거죠. Assuming that your curriculum is dedicated to the integration of all four skills. 예를 들어서 그 4기능을 모두 통합했다고 칩시다. Remember that each of the separate skills deserves special focus in appropriate doses. 그래서 각자가 그 각각의 스킬이 스페셜 포커스의 가치가 있어요. 그러나 it is easy to adopt a philosophy of just letting students experience language without careful attention to component skills. 계속 읽어볼게요. Because oral comprehension itself cannot be overtly observed. 자, 무슨 말이냐면요. 자, 각각 이제 언어를 경험을 하게 해야 되는데, 근데 이 듣기라는 거는요, listening comprehension or oral comprehension이라는 거는 cannot be overtly observed. 애들이 하고 있는지 안 하고 있는지 직접적으로 관찰되지가 못해요. 왜냐하면 이게 뭐랑 차이점이 있냐면 우리가 지난번에도 이야기했지만 지금 이 듣기라는 것은 이해 영역인가요? 아니면 자, listening이라는 거 리스닝이라는 거는 이해 영역인가요? 표현 영역인가요? 리스닝은 이해 영역이에요. 그렇죠? 반면에 이제 스피킹이나 writing 같은 거는 표현 영역이죠. 표현 영역이기 때문에 우리가 어떻게 얘기할 수 있냐면 이 표현 영역의 경우 아웃풋이 밖으로 드러난단 말이에요. 그래서 스피킹을 하면 얘가 스피킹을 잘 파악해서 하고 있구나. 혹은 라이팅을 하면 얘가 라이팅을 한 걸 보니까 잘 하고 있구나. 이 판단이 서는데 리스닝 같은 이해 영역은요. 밖으로 아웃풋이 나가는 게 아니고 안으로 인풋이 들어오는 활동이다 보니까 cannot be overtly observed. 학습자가 하고 있는지 안 하고 있는지 혹은 제대로 하고 있는지 안 하고 있는지 컴프리헨션을 해가면서 리스닝을 하는지 안 하는지 혹은 그 컴프리헨션이 제대로 되는지 안 되는지를 파악하기가 겉으로는 불가능하다 이 말입니다. 아시겠죠? 그래서 이해 영역이 하나 더 있죠. listening 말고 또 뭐가 있나요? reading. reading도 있어요. 그러니까 listening과 reading은 모두 다 이해 영역이라서 이 overt observation이 일어날 수 없어요. 의도적으로 교사가 뭔가를 물어보지 않으면 제대로 이해했니? 여기서 누가 뭐 했다 그랬니? 쟤는 저기서 뭐니? 이런 식으로 물어보지 않는 이상 제대로 이해 영역이 일어나고 있는지 안 일어나고 있는지를 눈으로 관찰이 불가능하다 이 말이죠. Teachers sometimes incorrectly assume that the input provided in the classroom will be converted into learners' long-term competence. 그래서
어떨 때는 걔네가 그냥 듣고서 아무것도 하지 않고 있거나 아니면은 듣고 있지만 사실 그때뿐이지 오래가지 않을 경우도 있는데 교사는 얘네가 지금 하고 있으니까 얘네가 고개를 끄덕끄덕 하고 있으니까 제대로 하고 있겠지 하고 잘못 생각할 수도 있다 이 말이에요. The creation of effective listening techniques requires studied attention to all the principles of listening already summarized in this chapter. 그래서 particular attention이 필요한 것이 listening이고 include a focus on listening. 리스닝에 직접적으로 어떤 포커스를 주고서 스킬 인테그레이션을 해 나가야 리스닝을 놓치지 않을 수 있다. 의도적인 뭔가 포커스가 필요하다. 어텐션이 필요하다. 그 말입니다. 계속해 보요 2번. Use techniques that are stimulating and motivating. 자, stimulating 뭔가를 자극하는 거, 그리고 motivating은 동기를 상승시키는 거죠. 학습 동기. 되게 하고 싶고 뭔가 이런 거를 만들라 이 말이에요. Appeal to listeners' personal interests and goals. 자, 학습자로 하여금 계속 하고 싶어하고 뭔가 자극이 되게 하려면 가장 중요한 게 뭐냐면요. 그들의 흥미를 자극해야 되고 그리고 목표를 뚜렷하게 상기시켜 줄 필요가 있어요. Because background information, 다른 말로 schemata, is an important factor in listening. Take into full account the experiences, goals, and abilities of your students as you design lesson. 그래서 학습자들의 과거 경험, 학습자들의 목표, 그리고 현재의 ability, 이런 능력을 고려하여서 레슨을 짜야 한다. 그렇지 않으면 학습자들이 이탈해요, 수업에서. 관심이 이탈하고 나면 수업에 안 와요. 그렇기 때문에 그들의 흥미를 고려한다는 거 굉장히 중요합니다. 그래서 그런 거 할 수 있잖아요. 뭐 팝송을 좋아하면 팝송으로 수업도 할 수 있고 영화를 좋아하면 영화로 수업을 할 수 있고 그들의 흥미를 조정해 주란 말이에요. Also, remember that the cultural backgrounds of your students can be both facilitating and interfering in the process of listening. 그래서 예를 들어서 한국적인 백그라운드가 굉장히 자극이 될 수도 있고 혹은 미국의 무언가를 듣는데 간섭, 방해가 될 수 있어요. Then, once a technique is launched, 그 테크닉, 특별한 교육적인 어떤 기교가 시작이 된다면 try to construct it in such a way that students are caught up in the activity and feel self-propelled toward its final objective. 그렇게 함으로써 학습자들에게 계속 그 액티비티에 몰입하게 하여서 스스로 앞으로 추진력 있게 나아갈 수 있도록 하라라고 하는데 가장 중요한 것은 motivating, 학습자들의 이 모티베이션을 상승시켜 주라는 거. 그러기 위해서는 학습자들의 흥미와 그들의 목표를 고려한 무언가가 이루어져야 한다. 그 말입니다. 다음이요. 3번. Utilize authentic language and context. 자, authentic이라는 거는 찐이라고 했어요. 뭔가 찐인 거. 되게 진짜의 언어, 진짜로 쓰이는 언어. 그런 거를 많이 쓰고 그 다음에 context, 그러한 맥락. 진짜 미국적인 맥락. 영어를 배운다면 미국적인 맥락 아니면 미국에서 진짜 일어날 것 같은 일들 그런 사회적인 문화적인 맥락을 고려해서 뭔가를 하라는 거죠. Authentic language and real-world tasks enable students to see the relevance of classroom activity to their long-term communicative goals. 이것도 마찬가지예요. Relevance, 뭔가 적절한 거. 그거를 수업에서 하기에 적절하다, 적절하지 않다의 판단은 뭐냐면 그 언어가 실제로 미국 사람들이 교과서에 나오는 언어가 아니라 실제로 쓰이는 언어인가. 또한 real world tasks. 실제로 미국에 살면 그런 활동을 하는가. 뭐 그런 것들이에요. 그래서 if you introduce natural texts 뭐 이런 conversation, media broadcast, stories, speeches 이런 걸 하면 rather than concocted artificial material, students will more readily dive into the activity. 그렇게 해서 뭔가 이게 가짜스러운 거, 되게 인공적인 거, 만들어낸 거 같은 거 그런 거가 아니고 진짜 뭔가 찐의 뭔가를 하면은 더욱더 그 액티비티에 몰입할 수 있다라고 나오네요. 아까 여기서 두 번째와 세 번째 어디 있어요? The second and the second and the third이라고 했죠. 두 번째와 세 번째 거는 듣기 읽기 쓰기 말하기 모두 해당되는 내용이래요. 그 맞잖아요. motivating 자극하는 액티비티를 활용하고 또한 authentic한 language와 context를 항상 수업에 도입하고 그거 맞는 말이죠. 4번 해볼게요. 이거 굉장히 중요한 부분입니다. 4번이요. Include pre, while, and post listening techniques. 자, 전 활동, 중 활동,
후 활동을 하라는 거예요. 리스닝을 하면 리스닝만 한번 딱 하고 끝나는 게 아니고 이 특정 리스닝을 그 while 이 중활동에 나오겠죠. 근데 이 중활동에 나오는 리스닝을 위한 브레인스토밍이라든지 아니면 무슨 그림 그리기라든지 아니면 그림책 보기라든지 비디오 보기라든지 스키마타 즉 백그라운드 인포메이션을 활성화시킬 수 있는 무언가를 미리 하고 그럼 리스닝 더 잘하겠죠. 그리고 나서 이후에 포스트 후 활동을 통해서 한 번 더 다져주고 이런 거예요. 그래서 이런 3단 스타일, 뭐랄까, 3단의 그 클래스룸 디자인을 하라 그 말이에요. Learning to listen is not merely a matter of repeating lesson. 그냥 반복해서 듣는 게 repeated listening. 반복해서 듣는 게 중요한 게 아니고 over and over until the student gets it. 자, 그냥 계속 반복한다고 해서 다 끝나는 게 아니다. For classroom lessons that involve a focus on a major listening event. major listening event라는 건 이제 중활동에 포함되는 것들이죠. 오디오나 비디오 프레젠테이션이라든지 뉴스 브로드캐스트라든지 아니면 선생님의 렉처라든지 effective lessons have been found to include three major stages. 그게 바로 전, 중, 후 listening이에요. 자, 전 활동 볼게요. 이게 뭐예요? pre-listening. 자, 전 활동입니다. The first is a schemata activating process. 네, 바로 나왔죠? schemata activation 해야 된다. That helps the learner to prepare for listening by checking vocabulary, ascertaining background knowledge that is essential for understanding, gaining a hint of what the topic is, and exploring any contextual factors that might otherwise make the listening difficult. 그래서 이런 것들이 제가 하이라이트 해볼게요. 이런 것들이 모두 스키마 액티베이션을 가능하게 하는 활동이다. 그와 관련된 관련 단어 확인하기, 배경 지식 확인하기, 그 다음에 토픽에 관련된 어떤 힌트를 구하기, 그 다음에 컨텍 맥락적으로 어떤 거를 탐구해보기 이런 거를 알면 리스닝이 더 잘 되죠. 계속 할게요. 이번에는 while listening이에요. while listening. The second stage is one that can easily be neglected. You might assume that telling your students simply to listen to the audio or video they're about to play is sufficient. 자, 이제 들어보자. 이걸로 충분한 게 아니다. Not true. Effective pedagogy will give students something to do while they are listening. 그냥 듣자가 아니고 listening 동안에 뭔가 할 게 있어야 돼요. 왜요? 아까 얘기했잖아요. listening이라는 거는 overtly observed가 안 돼요. over observation이 안 돼요. 그래서 뭔가 하도록 유도해야 되고 또한 그 하도록 유도하는 그 중에 listening이 더 잘 될 수 있다 이 말이에요. For example, take notes, fill in a chart, note a sequence of events, listen for the main idea, listen for certain details 이런 것들. 이런 거를 하면서 리스닝을 해나가는 거를 동시에 배우고 또한 예를 들어 차트를 잘 채우고 있다. 그러면은 리스닝 컴프레hension이 oral 컴프레hension이 잘 일어나고 있구나라고 간접적으로 교사가 판단할 수 있다는 거죠. Remember, listening is an active process, so make sure your students are actively doing something while they listen. 네, 그래서 뭔가를 하게 하라. 마지막에 이제 post listening인데요. 이거는 다 듣고 나서 무언가 다지기예요. 어떻게 다지는지 볼까요? Finally, what will students do after the presentation? We commonly think of questions or discussions to check comprehension, but this is only one form of post-listening activity that you can do. 이거에 그러니까 한정적으로 하지 말고 you might plan any of the following. 다음의 것들을 다 해도 돼요. A vocabulary or grammar check. 네, 이런 거. 듣기 중에 의미에 집중했기 때문에 이런 폼적인 집중이 한 번 이후에 나와도 되고요. Difficulties that students had in comprehension. 그들이 겪었던 어려움이 있다면 한 번 더 go over 해보고. And or extensions of the content of the listening passage to other related content. 관련된 다른 것도 한번 들어보고. This phase might involve everything from processing a handout to a general discussion to a debate. 그래서 다양한 활동이 일어날 수 있다. 근데 이제 중요한 것은 여기에도
리스닝 다음에 딸려오는 액티비티들이 후 활동들이 뭐 디스커션이라든지 디베이트 같은 스피킹도 동시에 일어날 수 있다라는 거. 또한 아까 전에 리스닝 중에도 taking notes, fill in the chart, note, sequence of events, 그다음 writing이잖아요. 그러니까 인테그레이션이 이 중에도 일어난다는 거. 또한 여기도 마찬가지가 pre-listening도 gaining a hint of what the topic is, exploring any contextual factors 이런 것들도 다 뭐겠어요? 스피킹 활동이 될 수가 있어요. 그래서 pre, while, post를 오케이 그냥 들어보자가 아니고 이 전중 활동을 하면서 while을 더욱더 활성화를 잘 시켜주고 또한 스킬 인테그레이션이 다양하게 전중 후 활동을 통해서 발현될 수 있도록 할 수 있다는 또 특징이 있죠. 그래서 그 리스닝이건 스피킹도 마찬가지예요. for skill에 대해서는 전, 중, 후 활동을 기반으로 수업을 짜야 하고 하지만 가장 중심이 되는 그 포커스는 뭐예요? 리스닝이다. 왜냐면 teaching listening 수업이기 때문에 전중후로 짜되 그리고 스킬 인테그레이션이 계속 등장하되 포커스가 되는 것은 리스닝이어야 한다라고 이해하시면 돼요. 5번이요. Carefully consider the form of listening responses. 자, 학습자들의 반응을 한번 살펴야 돼요. Comprehension itself is not externally observable. 또 그 말입니다. 외부로 직접적으로 관찰이 안 돼요. 제대로 하고 있는지 못하는지. We cannot peer into a learner's brain through a little window and empirically observe what is stored there after someone else has said something. 관찰이 안 된다는 말을 계속하고 있어요. We can only infer that certain things have been comprehended through students' overt responses to speech. 그래서 그들이 뭐가 얘들아 이렇게 했니 저렇게 했니 막 물어보고 하면서 말을 제대로 한다면 응답을 제대로 한다면 아 제대로 이해했구나 하고 교사는 infer 추론할 수 있을 뿐이에요. It is therefore important for teachers to design techniques in such a way that students' responses indicate whether or not their comprehension has been correct. 그래서 다양한 response를 끄집어내야 되는데 특히나 그 response들은 학습자들의 올바른 이해를 파악할 수 있도록 기장이 되면 더없이 좋겠다. Lund offered 9 different ways that we can check listeners' comprehension. 그래서 이런 활동을 통해서 이후에 이런 활동을 통해서 제대로 했는지 안 했는지 확인할 수 있다라고 나오네요. 볼까요? 리스닝을 다 했어요. 그럼 그걸 체크할 수 있는 방법은 뭐가 있나요? 첫 번째, 뭔가를 하게 하는 거예요. The listener responds physically to a command. 그래서 선생님이 자 이해한 사람 뭐 손 들어봐. 아니면 자 이해한 사람 여기서 어떤 거 했는지 한번 행동해봐. 이런 식으로 뭔가를 하게 해요. Physically, 리액션을 하게 하는 거죠. Choosing, 골라요. The listener selects from alternatives such as pictures, objects, and text. 그래서 우리가 많이 했잖아요. 뭐 사지선다, 오지선다를 통해서 이거 중에 이 등장인물이 가장 좋아하는 과일은 뭐였죠? 이렇게 막 맞춰보게 하는 거죠. choosing. 그 다음에 transferring. 뭔가를 전환시키게 해요. The listener draws a picture of what is heard. 그래서 지금의 스토리를 들려주고 자, 이 스토리를 듣고 너네가 지금 머릿속에 생각나는 걸 그림으로 표현해보자 하고 텍스트를 픽처로, 즉 글을 그림으로 transfer, 뭐죠? 바꾸는 거, 변형하게 하는 액티비티 또한 할 수가 있다. Answering, 대답하는 거. The listener answers question about the message. 예, 질문하면 그냥 대답하는 거. 그 다음에 어떤 일이 일어났죠? 이렇게 할 수 있죠. Condensing, 이거는 뭔가 이렇게 합치는 거예요. The listener outlines or takes notes on a lecture. 이거는 그 중요한 부분을 탁탁 뽑아내가지고 나중에 하나로 이렇게 정립식으로 뭔가를 하는 거죠. 그래서 그 아웃라인을 뽑아낸다거나 아니면은 notes, 노트, taking notes, 그 필요한 거, 중요한 메시지를 적어가지고 뭔가 하나로 합친다거나 그런 것들이죠. Extending, 확장. The listener provides an ending to a story heard. 그 이야기가 중간에 끝났어요. 그러면 앞의 맥락을 고려해서 스토리의 뒷부분을 만들어 보자고 확장을 시켜줄 수도 있고 duplicating, 복제하는 거죠. The listener translates the message into the native language or repeats it verbatim. 이건 반복하는 거. 혹은 내가 우리나라 말로 번역해 보는 거. duplicating,
컨트롤 C, 컨트롤 V, 그 복사하는 거. modeling, 뭔가를 시연해 보는 거예요. The listener orders a meal, for example, after listening to a meal order. 그래서 listening에서 뭐 영희랑 뭐 예를 들어 민수랑 영희가 맥도날드 가가지고 뭔가 주문하는 게 나왔어요. 그러면 자, 우리도 영희랑 민수처럼 한번 똑같이 주문해 볼까 하고 따라하는 거. 그 교과서에 나오는 어떤 모델을 따라하는 거. 모델링. 다음, conversing. 이거 conversation 하는 거예요. The listener engages in a conversation that indicates appropriate processing of information. 예, 이것도 뭔가 대화를 통해서 뭔가를 끄집어내는 거죠. 그 다 하고 난 다음에 우리 그 등장인물이 심경이 어땠을지 한번 대화해볼까? 한번 다 같이 이야기해볼까? 뭐 이런 것들이요. 그래서 이런 것들을 왜 하느냐? 이런 후 활동이 필요한 이유는 뭐예요? 리스너들의 리스폰스를 통해서 우리는 그저 제대로 컴프레hen션이 일어나는지 안 일어나는지 infer 해보기 위해서예요. 그렇죠. 그렇지 않고서는 확인할 방법이 없죠. 그래서 이런 걸 시켰는데 제대로 못한다. 그러면은 그 부분을 이해를 못한 거죠. 그런 부분을 다시 들어보고, 그죠? 또 다시 들어보고, 그러면서 이해를 도모할 수가 있는 거죠. 6번이요. Encourage the development of listening strategies. 자, listening을 잘하기 위한 전략도 같이 알려줘라. Most foreign language students are simply not aware of how to listen. 어떻게 들어야 되는지 몰라요. One of your jobs is to equip them with listening strategies that extend beyond the classroom. 그래서 수업뿐만이 아니고 수업 밖에 나가서 현실 세계에서도 잘 들을 수 있도록 하는 어떤 전략을 구비를 해줘야 된다. Draw their attention to the value of such strategies as the following. 이런 스트래터지를 직접적으로 가르쳐라. 1번. Looking for keywords. 다 들을 필요가 없다 얘들아. 키워드를 위주로 들어보자. 이런 전략이요. Looking for non-verbal cues to meaning. 만약에 이게 듣기가 그냥 비디오 탭을 듣는 게 그러니까 뭐랄까 오디오 탭을 듣는 게 아니고 그냥 음원이 아니고 화면도 같이 있는 거라면 혹은 말하는 사람이 실존 인물이라면 non-verbal 말로 전달되지 않고 뭐 눈썹을 치켜뜬다든지 뭐 어떤 제스처를 한다든지 그런 것들도 같이 활용해서 우리가 리스닝을 할 필요가 있다. Predicting the speaker's purpose by the context of spoken discourse. 어떤 말하는 사람의 의도를 예측하면서 들으면 더 잘 들린다. Associating information with one's existing cognitive structure. 그리고 네가 애초에 갖고 있던 학생이 애초에 갖고 있던 배경 지식이라든지 그런 거와 연결시켜가면서 들어라. Guessing at meanings. 자, 의미는 잘 모를 때는 한번 추측하면서 한번 예측하면서 들어봐라. Seeking clarification. 그 사람이 실존 인물이고 내가 뭔가를 대화를 하고 있는 중이라면 그 사람한테 자꾸 확인해가면서 들어라. Listening for general gist. 그리고 또 그 모든 거를 다 세부적으로 들으려고 하지 말고 전체적인 어떤 요점, 요지를 파악하면서 들어라. Various test-taking strategies for listening comprehension. 그리고 특정 이게 시험을 위한 리스닝이라면 다양한 시험에서 고득점을 할 수 있는 어떤 전략적인 접근법도 동시에 가르쳐라. 이런 것들. 이런 마지막 거는 이제 토익 학원 같은 데 가면 많이 가르쳐줘요. 그렇죠? 나머지 것들은 이제 실제적으로 학습자들이 실제 밖에 나가서 영어를 들을 때 어떻게 하면 더욱더 탄력 있게 들을 수 있나 그런 것들에 대한 것이고요. As you teach, learns how to learn by helping them to develop their overall strategic competence. 예, 그래서 이런 전략적으로 뭔가를 할 수 있는 그런 거를 구비시켜 줘야 되고 strategies for effective listening can become a highly significant part of their chances for successful learning. 그래서 이거는 전략을 구비한다라는 것은 더욱더 성공적으로 학습을 이루어내기 위한 어떤 교두보다라고 할 수 있겠죠. 마지막이에요. Include both bottom-up and top-down listening strategies, listening techniques. 자, bottom-up은 아까 했습니다. bottom-up은 뭐예요? 아래에서 위로 올라가니까 상향식 정보 처리. 또한 탑다운은 위에서 아래로 내려오니까 하향식 정보 처리라고 했어요. 다시 한번 정리하고 갈게요. 흔히 이제 삼각형으로 왜 이걸 굳이 삼각형으로 표현하는지 모르겠으나 삼각형으로 표현을 하는데요. 밑에가 bottom이라고 표현이 되겠죠. 위에는 탑이라고 표현이 될 것이고요. 흔히 이제
부분, bottom 부분이 뭔가 차지하느냐 그게 중요한데 우리가 이 영어 교육에서는 우리 교육에서는 이 bottom 부분을 차지하는 것을 뭐라고 하냐면 linguistic 언어적 요소다라고 이야기를 하고요. 위에 있는 이 탑 부분을 차지하는 거요. 탑 부분을 차지하는 거를 뭐라고 하냐면 예, 컨텍스트나 맥락이나 컨텍스트나 아니면 background knowledge 이런 것들이라고 이야기를 해요. 그래서 어떤 주제에 대해서 이야기가 되고 있으면 그 주제에 대한 맥락이나 그 주제에 대한 배경 지식을 우리가 탑 부분에 위치해 있다라고 이야기를 하는데 그러면 상상해 보세요. 상향식 정보 처리는요. bottom up이기 때문에 어떤 패시지를 들었을 때 linguistic component는 그 뭐 음소라든지 단어라든지 문법이라든지 그런 언어적인 어떤 피처를 얘기하는 거잖아요. 그래서 그거 하나를 분석해서 의미를 도출해내는 것을 우리가 bottom up processing이라고 하고 반대로 위에서부터 내려가는 거. 아, 무슨 말인지 모르겠고 전체적으로 보니까 키워드가 이건데 나는 이거에 대해서 이거를 알아. 그렇기 때문에 전체적으로 추론해 보니까 전체적으로 예측하기로는 그 뜻인 것 같아. 그렇게 되는 게 탑다운 프로세싱이에요. 자, 결론은 뭔가요? 탑다운을 하건 바텀업을 하건 목표는 뭐예요? 목표. 자, 탑다운 프로세싱과 바텀업 프로세싱의 목표는 정확한 listening comprehension이다 라고 기억을 하시면 돼요. 왜 하는 거죠? 바텀업이랑 탑다운 왜 하는 거예요? 이해를 하기 위해서 listening comprehension이다. 그래서 탑다운이건 바텀업이건 이거는 comprehension 영역에서 주로 이야기되는 부분이에요. 그렇다면 reading은 어떨까요? reading도 comprehension 영역이죠. 그래서 그때 가면 reading, teaching reading에 가면 또 탑다운 바텀업이 또 나와요. 그 내용은 똑같아요. 분석을 해가지고 언어적인 요소를 하나하나 분석을 해가지고 이해에 도달하느냐 혹은 그거 건너뛰고 위에서부터 순차적으로 내려와서 아 그래서 이게 이 뜻이겠거니 해가지고 이해에 도달하느냐 어느 것을 어떻게 쓰든 그거는 듣는 사람 마음이고 읽는 사람 마음이에요. 자기한테 관련 지식이 있으면 그걸 이용해서 위에서부터 내려와서 이해하면 되고 관련 지식이 없어요. 그냥 단어를 잘 알아요. 그러면은 그거 하나하나 해가지고 이해해서 올라가면 되는 거예요. 뭐로 가도 서울로만 가면 된다고 어떻게 해서든 리스닝 컴프리hension을 정확하게 하기만 하면 되는 거죠. 읽어볼게요. Speech processing theory distinguishes between two types of processing. 두 가지 종류의 정보 처리를 구분한다. In both listening and reading comprehension. 네, listening에서도 이야기하고 reading에서도 이야기해요. 공통점은 comprehension 영역이라는 공통점이 있어요. Bottom-up processing proceeds from sounds to words to grammatical relationships to lexical meanings. 네, 이런 linguistic component부터 시작해서 and so on to a final message. 그러고 나서 이해 영역에 도달을 하죠. 탑다운은요. is evoked from a bank of prior knowledge and global expectations. 본인의 경험이라든지 아니면 전체적인 예측 그런 거에서 출발해요. And other background information schemata that the listener brings to the text. 텍스트를 위한 어떤 background information을 가지고 들어온다라고 이야기하죠. 그래서 bottom-up processing, top-down processing 두 가지 종류가 있고 시작점과 출발점이 다르다라는 거를 기억을 하시면 됩니다. Bottom-up techniques typically focus on the bits and pieces of language. 네, linguistic component이요. Breaking language into component parts and giving them central focus. 이런 언어적인 부분에 central, 중심적인 포커스를 둔다. 자, top-down 테크닉은요, are more concerned with the activation of schemata, 사전 지식, with deriving meaning and global understanding, and with the interpretation of a text. 이런 것들, 사전 지식이라든지 전체적인 이해를 바탕으로 텍스트를 이해해내는 것은 탑다운 테크닉, 탑다운 프로세싱이에요. It is important for learners to operate from both directions because both can offer keys to determining the meaning of spoken discourse. 그래서 두 개가 따로
이렇게 분리되어서 지금 설명이 되고 있지만 어쨌건 학습자들은 이거가 안 될 때는 저거를 쓰고 저거가 안 될 때는 이거를 써가면서 선택적으로 두 개를 쓰거나 아니면 동시에 써가면서 이해에 더 잘 도달을 할 수가 있어요. 그리고 but in the communicative interactive context, you don't want to dwell too heavily on the bottom-up techniques. 그리고 일반적인 이제 discourse 그런 타입에서는 conversation 타입에서는 아래에서부터 위로 차근차근 올라가는 것보다는 어찌됐건 리스너하고 스피커 사이에 대해서 잘 알고 있고 둘 사이의 familiarity가 높고 그리고 서로 알고 있는 common ground, 뭐랄까 배경 지식이 동일하다면 탑다운 프로세싱에서 얻을 수 있는 혜택이 훨씬 많겠죠. 그래서 dwell too heavily on the bottom-up technique에 그렇게 하게는 하지 마라. For to do so may hamper the development of a learner's all-important automaticity in processing speech. 너무 이런 linguistic component에만 집중하게 하면 그 빠른 이해, 빠른 이해에 도달할 수 있는 그런 것이 좀 더 저해가 될 수 있다. 이렇게 나오게 되네요. 어쨌건 바텀업과 탑다운은 둘 다 중요해요. 어느 거가 더 낫다 이런 거는 그때그때 다르고 또 학습자가 누구냐에 따라서 달라요. 그렇기 때문에 둘 다 중요하고 단지 상향식 정보 처리가 지금 미흡하다고 해서 이해에 도달할 수 없는 것은 아니다. 왜냐하면 하향식을 이용하면 되니까. 또한 하향식이 불가능한 상황이라고 해서 이해가 불가능하지 않다. 왜냐하면 그때는 상향식을 쓰게 되니까. 어떨 때는 이 두 개를 동시에 쓰게 되는 경우도 있어요. 그런 걸 이제 인터랙티브 프로세싱이라고 하는데요. 두 개를 동시에 쓰는 거예요. 이거는 어차피 학습자가 나 이것만 써야지 하면서 이것만 쓸 수 없어요. 머리에서 일어나는 이런 인지적인 그 활동은 되게 자동화되어 있어서 내가 안 쓰고 싶어도 두 개가 동시에 나와요. 빠른 이해가 목표라면. 그래서 이 인터랙티브 프로세싱 두 개를 동시에 유연하게 쓸 수 있는 그런 능력을 길러주는 것이 결과적으로는 가장 중요하다라고 이해를 하시면 됩니다. 탑다운하고 바텀업이 중요한 이유는요. 두 개의 목표가 모두 listening comprehension이라서 그렇고 listening comprehension을 어떻게 해서든 정확하게 그리고 더 빠르게 도달하게끔 도와주는 것이 우리 영어 교육의 목표이기 때문에 그거를 밑받침으로 떠받치고 있는 것이 바텀업 프로세싱, 탑다운 프로세싱이라고 생각하시면 돼요. 과거의 전통적인 영어 교육 방법에서는 단어 하나하나를 알고 문법 하나하나를 아는 것이 굉장히 중요했기 때문에 바텀업 프로세싱이 피치 못하게 강조된 측면이 있어요. 한 줄 읽고 해석하고 한 줄 읽고 해석하고 이렇게 했으니까요. 근데 요즘의 트렌드는 이런 거시적인 이해라든지 어떤 거시적인 관점, 학습자들의 경험 이거를 중요시해야 된다라는 트렌드로 가고 있거든요. 그런 측면에서 학습자들이 만약에 그 맥락적인 이해를 가지고 있고 어떤 글로벌한 익스펙테이션을 보유하고 있다면 탑다운 프로세싱을 하도록 유도하여서 바텀업 프로세싱으로는 놓칠 수 있는 어떤 이해라든지 혹은 바텀업 프로세싱으로 채 성취되지 못하는 그런 이해를 탑다운을 이용해서 동시에 좀 더 박차를 가할 수 있도록 해주라. 그런 것들이 목표입니다. 따라서 결과적으로 둘 다를 효과적으로 적재적소에 활용하도록 교육시키는 것이 지금의 listening comprehension 그리고 나중에 나올 또 reading comprehension 그것의 목표이다. 그래서 이 두 개의 프로세싱이 상당히 중요하다라고 이해하시면 돼요. 한 가지요. 여기는 바텀업 프로세싱인데 여기는 바텀업 테크닉이라고 나오잖아요. 그럼 이거는 뭐냐면 바텀업 프로세싱을 주로 활용하게 하는 리스닝 테크닉이에요. 또한 뒤에 가면 이제 탑다운 테크닉도 나올 수가 있거든요. 그것은 탑다운 프로세싱을 주로 하게 도와주는 티칭 테크닉이에요. 그래서 바텀업 테크닉, 탑다운 테크닉이라고 하면 어떤 학습 활동인데 그 학습 활동이 바텀업을 기반으로 이루어져 있고 또한 탑다운을 기반으로 이루어져 있을 경우 바텀업 테크닉, 탑다운 테크닉 이렇게 부른다라고 이해를 하시면 되겠습니다. 네, 그래서 이제 바텀업 프로세싱과 탑다운 프로세싱 그것이 각각 활성화될 수 있는 게 바텀업 테크닉,
뭐 탑다운 테크닉이라고 할 수 있는데 그러면 그것이 이제 개념을 봤기 때문에 어떻게 적용되는지 그 예시를 한번 보도록 할게요. 지금 bottom은 linguistic components 앞에서 이야기했던 뭐 phoneme, 사운드적인 측면이라든지 grammar, 뭐 morpheme 아니면 syntax 아니면 뭐 intonation 뭐 이런 것들이 다 포함된다고 했고 context, background knowledge는 탑 부분에 형성되어 있는 그 위치하고 있는 것으로서 이거는 큰 맥락이라고 했어요. 그 의미를 뛰어넘는 거죠. 그러니까 이거는 위에서 더 상위 단계에서 역추적해서 들어오는 거고 밑에 있는 linguistic component는 하나하나 해석하면서 그걸 디코딩하면서 파악해 나가는 거다라고 생각하시면 되는데 오른쪽에 보시면 Techniques for Teaching Listening Comprehension이라는 게 있는데 이게 뭐냐면 이제 beginning level에서는 이거를 이렇게 쓰면 listening 테크닉으로 좋고 다음에 intermediate level에서는 이렇게 쓰면 좋고 또 더 나아가서 advanced level에서는 이렇게 쓰면 좋다. 뭐 이런 건 내용이에요. 근데 이거 하나하나를 다 하자는 게 아니라 이거를 보면서 여러분들이 깨달아야 하는 것은 bottom-up listening 테크닉이 어떻게 실현되는지 또 top-down listening 테크닉이 어떻게 실현되는지 그걸 볼게요. 우선 그 가장 쉬운 부분, 가장 이제 단순화되어 있는 것이 beginning level이니까 우리 beginning level을 중심으로 좀 보도록 하겠습니다. 여기 보면 bottom-up exercises가 있고요. 즉 무슨 말이냐면 상향식 정보 처리를 이용할 수 있는 연습들이에요. 그 다음이 top-down exercises. 이것도 마찬가지로 하향식 정보 처리를 이용할 수 있는 테크닉들이고 다음으로 있는 것이 interactive exercises인데 이거는 top-down과 bottom-up을 동시에 써야지만 잘 되는 그런 exercise다라고 생각하시면 돼요. Intermediate도 마찬가지로 bottom-up, top-down, interactive. 그 다음에 advanced도 bottom-up, top-down, interactive 이렇게 있어요. 그래서 보면 bottom-up exercises의 예시는 연습의 목표가 discriminating between intonation contours in sentences. 그 문장을 듣고 intonation contours 어떤 억양의 변화를 감지해 보는 거. 어떤 exercise? Listen to a sequence of sentence patterns with either rising or falling intonation. 상승하는 혹은 하락하는 그런 억양을 듣고 place a check in column 1 rising or column 2 falling depending on the pattern you hear. 그래서 듣고 그것에 알맞은 걸 체크하면 돼요. 그래서 올라가네? 그럼 이거는 의문문이구나. 내려가네? 그럼 그거는 뭐 평소문이구나. 뭐 이런 식으로 그 소리, 컨투어, 그 뭐죠? 인토네이션 컨투어 그거에 집중을 해서 듣는 거죠. 그래서 그거를 기반으로 파악을 해보니까 이 문장의 뜻은 이거구나. 이 문장의 뜻은 저거구나. 이렇게 하는 거예요. 이게 bottom-up이죠. intonation이라는 linguistic component에 집중해서 파악을 했으니까. 2번 볼까요? Discriminating between phonemes. 네, 사운드죠, 사운드. 그래서 음소 하나, 그 음운 하나하나, 그거에 집중하는 거예요. Listen to pairs of words. 단어를 듣는데 some pairs differ in their final consonant and some pairs are the same. 어떨 때는 같고 어떨 때는 다른데 듣고 나서 이게 두 단어가 같은 듣고 나서 이 페어의 끝부분이 같은지 다른지를 표기해라. 이것도 소리가 그 소리가 들리네? 이거는 이 뜻인가 보다. 이렇게 되게 그러니까 부분에 집중하는 거예요. 3번 Selective listening for morphological ending. Selective listening이라는 거는 아까 전에 얘기했다시피 세부 내용 듣기라고 했죠. Detailed listening. Listen to a series of sentences. Circle yes if the verb has an ending, ed ending, and circle no if it does not. 이것도 소리를 듣고 ed 소리가 나는지 안 나는지. ed라는 게 형태소잖아요. 과거형의 형태소니까 이 morphological, 약간 linguistic component에 집중하죠. Listen to a series of sentences. On your answer sheet, circle one verb forms contained in the sentence that you hear. 이것도 마찬가지로 어떤 verb form, 모든 단어는 형태소이죠. 그래서 그 단어에 집중한 거. 4번, selecting details from the text. 텍스트를 듣고 이건 word recognition, 단어를 인식하는 거예요. match a word, 단어를 듣는 거. listen to a weather report, look at a list of words and circle the words, 단어에 대한 거. listen to a sentence that contains clock time, circle the clock time you hear. 이것도 시간을 들으려면 단어에 집중해야 되니까. Listen to an advertisement, select price,
for an item, 가격, write the amount on a price tag. 이것도 단어 듣는 거고. Listen to a series of recorded telephone messages from an answering machine. Fill in a chart with the following information with each caller, name, number, time, message. 단어 듣는 거예요. 그렇죠? 정보 듣는 거예요. Listening for normal sentence word order. 이거는 워드 오더는 syntax적인 측면이죠. Listen to a short dialogue and fill in the missing words that have been deleted in a partial transcript. 이것도 fill in the blank 해나가는 거예요. 다 언어적인 요소를 듣고 결과적으로는 그거를 제대로 듣고 의미를 파악하는 것으로 갈 거예요. 근데 시작점이 어디다? 이런 맥락이나 더 큰 상위적인 그 어떤 둘러싸인 백그라운드 인포메이션이 아니고 linguistic 컴포넌트에 하나하나 집중하여서 단어를 이해하고 문장을 이해하고 패세지를 이해하고 그래서 이렇게 순차적으로 올라가서 의미를 파악하는 그런 액티비티예요. 그래서 이거를 bottom-up exercises라고 하고 그것의 예시는 이런 것이 있다라고 생각하시면 돼요. 다음으로 top-down exercises는요. 아까 제가 얘기한 것처럼 맥락을 이용해서 의미를 파악해 보는 거예요. 그러니까 유추나 어떤 guess라고 할 수 있죠. Discriminating between emotional reactions. 자, 감정적인 reaction. 이거 언어적인 요소가 아닙니다. 감정적으로 이 사람이 이렇게 반응하는데 그럼 무슨 뜻일까? 의미를 역추적하는 거예요. Listen to a sequence of utterances. 문장을 듣고 발화를 듣고 Please place a check in the column that describes the emotional reaction that you hear. Interested? happy, surprised, or unhappy. 그 사람의 발화하는 스타일이나 뭐 행동이나 말투를 듣고 이 사람이 기분이 좋은지 슬픈지 행복한지 놀라운지 그거를 체크하라잖아요. 그러니까 되게 행복한 말투로 얘기한다. 이건 되게 행복한 말인 것 같아 하고 context, 맥락과 이렇게 얘기하면은 이 사람이 기쁜 것이다 라는 그런 사전 지식을 이용해서 의미 파악에 도움을 받는 거죠. 이건 탑다운이에요. Getting a gist, 이것도 요지를 파악하는 거. Listen to a sentence describing a picture and select the correct picture. 자, 단어를 듣고 문장을 듣고 그거와 관련된 그림을 고르는 거예요. 그 그림을 고름으로써 전체적으로 이거는 이런 의미이구나. 그 관련된 어떤 뭐랄까 팩트를 활성화를 시키는 거죠. Recognize the topic. 의미를 토픽을 파악하는 거, 주제 파악. Listen to a dialogue and decide where the conversation occur. 어디서 발생했을까? Circle the correct location. 자, 이거를 듣고 장소가 지금 나오지 않는데 그 단어로서 장소가 나오지 않아요. 전체를 듣고 이게 어디서 일어나는 단어이구나. 어디서 일어나는 대화이구나. 그래서 이거는 이럴 뜻을 포함할 가능성이 많구나. 그렇게 역추적해 나가는 거. Listen to a conversation and look at the picture greeting cards. Decide which of the greeting cards was sent. Write the greeting under the appropriate card. 이것도 마찬가지로 이런 맥락에서는 이걸 보냈을 것 같다 하는 사전 지식, 그 문화적인 백그라운드가 있어야 되고 Listen to a conversation and decide what the people are talking about. Choose the picture that shows the topic. 이것도 뭐를 듣고 단어를 고르는 게 아니고 그것과 관련된 그림을 고르는 거고 그렇게 해서 linguistic components에 대한 이야기는 없고 여기는 그런 어떤 언어적인 요소에 대한 이야기는 없고 그것과 관련된 그림을 고른다든지 그것과 관련된 뭐를 만들어 본다든지 그것과 관련된 감정을 고른다든지 이런 background information을 활용한 무언가 액티비티가 일어나고 있다. Interactive exercises는 아까 얘기했다시피 top-down plus bottom-up이에요. bottom-up plus top-down 두 개가 동시에 쓰여야지만 효과적으로 그 테크닉에서 제시하는 exercise를 풀 수가 있어요. Build a semantic network of word association. 이거 유사한 단어들끼리 의미별로 모으는 거예요. Listen to a word and associate all the related words that come to mind. 자, 단어를 듣고 단어에 집중해야 되죠? 이거는 bottom-up 부분이죠. Associate all the related words. 그 단어와 관련된 마음속에 떠오르는 단어와 관련된 단어를 또 다 얘기하는 거. 이거는 탑다운이죠. 그래서 이건 바텀업 부분 앞부분에 제시되어 있고 또 탑다운을 활용해서 해야 되는 것도 뒷부분에 제시되어 있고 두 개를 모두 다 효과적으로 해야지만 본 그 exercise가 완수가 되기 때문에 interactive exercises로 구분이 되는 거고요. Recognize a familiar word and relate it to a category. 네, listen to a words from the shopping list. 이거는 bottom-up이에요. Match each word to the store that sells it.
어디 스토어에서 팔까? 이거는 사전 지식을 이용해야 되죠. 그래서 이거는 탑다운이고요. Following directions, 그 방향 따라가는 거. Listen to a description of a route. 자, 이것도 방향을 듣고 그 어떤 약도에 대한 설명을 듣고 trace it on a map. 이것도 동서남북, 뭐 오른쪽 왼쪽이라는 그런 개괄적인 뭐랄까 숲을 보는 그러한 지식이 있어야 하기 때문에 앞에 있는 거 세부적으로 듣고 bottom-up, 그 다음에 맵에 표기해보기, 그 줄 그어서 따라가 보기. 이거는 탑다운이에요. 그렇죠? 자, 그래서 이런 식으로 bottom-up과 top-down과 그리고 interactive exercises가 구분될 수 있다는 걸 아시면 되고, 같은 맥락으로 전체를 다 읽어보시면 intermediate이나 아니면 advanced 읽어보시면 이게 조금 더 복잡해졌다 뿐이지, 왜냐면 레벨이 올라가니까 조금 더 태스크가 복잡해졌다 뿐이지 다 같은 그 테크닉, 프로세싱 테크닉을 기반으로 만들어졌구나 하는 그 공통 분모를 찾으실 수가 있으실 거예요. 이거를 통해서 여러분이 교사로서 하셔야 되는 거는 바텀업 엑서사이즈와 탑다운 엑서사이즈를 구분할 수 있으셔야 하고, 그 두 개가 합쳐진 거는 또 두 개와 달리 더 나은 효과를 낳을 수 있다. 그런 것도 존재한다라는 거를 기억하시면 되시겠습니다.